एकता की ताकत की इल्मी। मैं हूं आपका मोहम्मद अमीन भट्टी। आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को पूरे देश में हर साल गांधी जयंती मनाया जाता है और आज इसके साथ दशहरा का पर्व भी जुड़ गया है। यानी कि आज 2 त्योहार है, एक तो गांधी जयंती और दूसरा दशहरा। तो इस पावन पर्व के दिन पर गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया था। तो इस ग्राम सभा के आयोजन के बीच भरूच जिले के वागड़ा की ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा का आयोजन हुआ। तो आइए जानते हैं इस ग्राम सभा में क्या हुआ, इसकी पूरी पड़ताल। डार्क डाउन ऑफ द ग्राम सभा। वागड़ा में उजाले के नाम पर अंधेर। दर्शकों, ग्राम स्वराज की बयार बहाने का दावा करने वाली सरकारी योजनाओं के बीच गुजरात के वागड़ा की एक ग्राम सभा की कहानी सुनिए, जहां 2 अक्टूबर को हुई बैठक नहीं बल्कि सवालों का अंबार लगा दिया, जहां सरपंच और सदस्य गैरहाजिर रहे और जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई से की गई लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। हमारी टीम ने इस मामले की पड़ताल की और जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। जांच के प्रमुख बिंदु ये है कि 2 अक्टूबर को हुई ग्राम सभा की बैठक में सरपंच और अधिकांश सदस्य अनुपस्थित रहे। यह ग्रामीणों के प्रति उनकी जवाबदेही और गंभीरता की कमी को दर्शाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि एलईडी लाइटों की खरीदी में बढ़ चढ़कर दाम दिखाकर फंड का दुरुपयोग किया गया है। शासन के निर्देशों के बावजूद लाइटें या तो लगी नहीं है या फिर उनकी गुणवत्ता संदिग्ध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान ने निर्धारित सार्वजनिक स्थानों की बजाय अपने चहेतों के घरों पर ही लाइटें लगा दी। ग्रामीणों का कहना है कि दुकानों के नाम पर 2-2 लाख रुपए वसूले गए हैं, लेकिन इसका कोई लेखा जोखा या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यह सीधे तौर पर सरकारी कोष के गबन का संदेह पैदा करता है। ग्राम में महिलाओं के लिए शौचालय की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यह न केवल स्वच्छता अभियान के मकसद को ठेस पहुंचाता है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ है। जनता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत लगाए गए सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। अधिकारी घुमा फिरा कर जवाब देकर जनता को उल्लू बना रहे हैं। एक ग्रामीण का कहना है कि हमारे सवालों के जवाब में अधिकारी केवल गोलमोल बातें करते हैं। दुकान के लिए जमा कराए गए पैसों का कोई हिसाब नहीं है। एलईडी लाइट के नाम पर पैसा हजम हो गया है। एक महिला ग्रामीण बताती है कि महिलाओं के लिए शौचालय न होना बहुत बड़ी समस्या है। हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और वागड़ा डेपो पे एक जगह पे तो ऐसा हुआ है कि 2 मकान साथ में थे, तो एक मकान को परमिशन दी गई है और दूसरे मकान वाले को परमिशन नहीं दी गई। तो ऐसा क्यों? क्या यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है या फिर कोई और बात है? दर्शकों, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि देश के हजारों गांवों की तस्वीर है। सवाल ये है कि क्या ग्राम सभा जैसे लोकतांत्रिक मंच का इस तरह सिस्टेमेटिक तरीके से अपहरण हो रहा है? क्या जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग बर्दाश्त किया जा सकता है? वागड़ा के लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और हमारा चैनल इस मामले पर नज़र बनाए रखेगा। हमारी तरफ से आपको आगे की कार्रवाई के लिए ये सुझाव है कि अगर आप या आपका समुदाय भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है तो ये कदम उठाए जा सकते हैं। सामूहिक शिकायत दर्ज करें। ग्रामीणों का एक समूह बनाकर जिला कलेक्टर या जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज कराए। आरटीआई का प्रयोग करें। वित्तीय अनियमितताओं जैसे दुकान आवंटन और एलईडी लाइट खरीद से जुड़े सभी दस्तावेजों और बिलों की जानकारी आरटीआई के जरिए मांगे। मीडिया का दबाव डालें। स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया को इस मामले से अवगत कराए ताकि मामले को व्यापक पहचान मिल सके। सोशल मीडिया पर चलाएं। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर संबंधित विभागों और मंत्रियों को टैग करके इस मुद्दे को उठाए। हमारी चैनल आगे और नज़र बनाए रखेगा। तब तक के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। શૌચાલય વિશે
એ બાબતનું જીબીના રેગ્યુલર નંબરની જરૂરિયાત બાબતનું પછી ક્રોસિંગનું છે એ બાબતનું પછી ધોબીઘાટ વોશિંગમાં નળ નાખવા બાબતનું સેન્સરવાળી મોટરનું પછી વોટર વર્કર્સની જરૂરિયાત જર્જર બોડી જે રિપેરિંગ કરવાનું એ ધોબીઘાટનું નળ નાખવાનું બરાબર એની અંદર પછી વોટર વર્કર્સની બોડી આવશે પછી ડેપો બસ ડેપોમાં બધું ટ્રાફિક સમસ્યા સરદાર બસ ડેપોમાં આગળના ભાગમાં સરદાર પટેલ નામ કરવા બાબતનું હતું પછી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે આજુબાજુના જે પાકા રસ્તાઓ છે એ અને નાળા બનાવવા બાબતે રાતની રજૂઆત કરવા બાબતે પછી ગામ તળાવની પાળ પર આવેલા આળુ પ્લાન્ટની સર્કલ સુધી બાગ બનાવવા બાબતનું પછી રમતગમત મેદાન માટે બસ ડેપોની રજૂઆત કરવા બસ ડેપોના પાછળના ભાગ તેની જગ્યાની માંગણી કરવા બાબતનું બરાબર કબ્રસ્તાનથી પંચાયતના ઘર સુધી ખૂટતી રકમ મહેશભાઈ રાઠોડના ઘરથી મેદાનથી પંચાયતના ઘર બાજુ ખૂટતી રકમ માંગી છે અને મહેશભાઈ રાઠોડના ઘરથી મેઇન ગટરને જોડતી ગટર લાઈન બરાબર મહેશભાઈ પછી કન્યા શાળાથી કિસાન હાર્ડવેર સુધી ગટર 15 મનાળા બંધ છે હા 15 મનાળા હિજ્જુભાઈ ફકીરના ઘરેથી કે મહેશભાઈના ઘરેથી એની તો 15% વિવેકાધીનમાંથી ગ્રાન્ટ છે આપણે તલાવડીથી મેં ગટર લાઈન જોડતો ને આ કબ્રસ્તાનની પંચાયતના ઘર બાજુ બરાબર ખૂટતી રકમ માલી ગઈ છે તથા મહેશભાઈ રાઠોડના ઘરેથી મેઇન ગટરને જોડતી ગટર લાઈન 15 મનાળા બંધ છે આ એક ખૂટતી રાખવાની કેટલી છે કેટલી ગઈ હતી રકમ એમ 294,300 છે બરાબર પછી કન્યા શાળાથી કિસાન હાર્ડવેર સુધી ગટર લાઈન આ 294 છે 294 એ આંકડો મારા ઘર પાસે ગટરનો ટોટલ આ એ તમારું જોઈના ને ટોટલ છે પછી કન્યા શાળાથી કિસાન હાર્ડવેર સુધી ગટર લાઈન બરાબર પછી પરવીર ફળિયામાં જાબીરભાઈના ઘરથી સલમાન પઠાણના ઘર સુધી ગટર લાઈન કામ પછી અસ્મા પાર્કમાં ઇલિયાસ દસુના ઘરથી ઇકબાલભાઈના ઘર સુધી પેવર બ્લોકનું કામ પછી સબીરભાઈના ઘરેથી મહેશભાઈ ઘર સુધી પેવર બ્લોકનું કામ જાબીરભાઈના ઘરથી હાજરાબેનના ઘર સુધી પેવર બ્લોકનું કામ કબ્રસ્તાનથી દિવેશ ધોબીના ઘર સુધી સીસી રોડનું કામ જ્ઞાન સરિતા સ્કૂલથી મહેશભાઈના ઘર સુધી પેવર બ્લોકનું કામ સલમાન પઠાણના ઘરથી હાજરાબેનના ઘર સુધી ગટર લાઈનનું કામ ફારૂક માસ્તરના ઘરથી મેઇન ગટર તથા જાબીરભાઈના ઘરથી મેઇન ગટર તથા અબ્દુલભાઈ સરકારના ઘરથી તથા જનકભાઈ શોપિંગથી મેઇન ગટર સુધી ગટર લાઈનનું કામ પછી સબીરભાઈના ઘરથી મેઇન ગટર સુધી પીવીસી ગટર લાઈનનું કામ હાજરાબેનના ઘરથી મેઇન ગટર સુધી ગટર લાઈનનું કામ વાટા વિસ્તારમાં બોરવેલનું કામ આટલું આપણું 24-25માં કામો થયેલા છે પછી મારા જવાબ તો આપવો પડે બરાબર છે તમારી એ વાત તમે કઈ વાંધો નહીં હવે લેખિતમાં જવાબ આવે અરજી એટલે હું નિકાસ હા તમે ખોટા સંબંધો બગડે અંડર ઇલેક્શન ખોટું લડવાનું અંદર સંબંધો બગડે એકબીજા સમાજના સંબંધો બગડે બીજું બધું જોવાનું ને કે હવે આ પૈસા જમા થયા છે પેલો જવાબ આપશો મને બેન મારી અરજી આપેલી ચોથા મહિનાની 25/4 અરજી આપેલી છે આરટીઆઈ કરેલી છે બરાબર આજે 10મો મહિનો ચાલુ થયો તમે મને જવાબ આપ્યો અરજી આપી જો આમાં 200 થી વધુ પેજ હોય ને તો તમારે આઈ અને એ કરવાનું હોય બરાબર બીજું કે તમે 5 વર્ષની માહિતી માંગેલી છે એ દિવસે ટીડીઓ સાહેબે બી અપીલમાં તમને કીધું કે તમે જે જોતી હોય જે કામની માહિતી જોતી હોય અથવા વર્ષ કે ચાલો ભાઈ આટલું વર્ષ એ વર્ષની માહિતી માંગો તો તરત તમને બેન આપો તમે મને કોઈ લેટર આપ્યો નહીં બરાબર એટલે મેં તમને લેટર કર્યો એમાં એક દિવસ બી ખૂટ્યો હોય તો ખરેખર નિયમ મુજબ લગ્ન નોંધણી અધિનિયમ મુજબ એનું લગ્ન ના થઈ શકે બરાબર પણ અમુક એવા સમાજો છે કે છોકરાઓનું ઉંમર બી નહીં થતી ને લગ્ન કરાવે કે છોકરીની 18 વર્ષ બી ના થયેલા હોય છોકરાના 21 વર્ષ બી ના થયેલા હોય બરાબર હવે નાની ઉંમરે લગ્ન કરે એ છોકરાના નાની ઉંમરે બાળકો બી થઈ જાય હજુ એ કેપેબલ બી ના થાય તે પૂર્ણ કામ બરાબર એટલે નાના બાળકોનું એક મુદ્દો છે અને મહિલાઓનું બી આપણું બાળ સભા અને મહિલા સભા બરાબર આંગણવાડી અને સ્કૂલમાંથી આપણે એક દિવસ ફરીથી બી એક મિટિંગ રાખીશું બરાબર એમ મહિલાઓની અને બાળકોની એક મિટિંગનું આયોજન મહિલા બાળ મિટિંગનું આયોજન આપણે સરસ રીતે કરીશું એમના બી જે બી પ્રશ્ન હોય અત્યારે બી રજૂ કરો અને પછી બી મિટિંગ એક રાખીએ ને એક પર્સનલી મહિલા અને બાળકની એ વખતે બી જે અમુક ચાલો બધો વચ્ચે તમે ના કહી શકો એ આવતા વર્ષ માટે 2026-27ના વર્ષ માટે વિકાસના કામોનું આયોજન કરવાનું છે
જે બી કોઈ રજૂઆત હોય કે ચાલો ભાઈ મારા ફળિયામાં આ સુવિધાની જરૂર છે, તમે રજૂઆત કરજો, આપણે એ આયોજનમાં લઈ લઈશું. બરાબર. બીજું છે ગામમાંથી આવેલા પ્રશ્નો પર ચર્ચા વિચારણા, અને છેલ્લું છે પ્રમુખ સ્થાનેથી રજૂઆત થતા પ્રશ્નો પર ચર્ચા વિચારણા. બરાબર. આવે કે મને આ પરમિશન કાલે આપી એની 2800 રૂપિયાની તમારે ગાડી ચાલે છે જોઈ લો. બોલો પડી કે હું કાલે આપી દઈશ. થઈ જશે ને કાલે આપી દઈશ. ઓકે એમને બી વાત કરેલી ઓય મિસ્ટર બોભાઈ કામવાળી છે ખરીદી ખરેખર 2800 રૂપિયાની એલઈડી ખરીદી આવે. જો જેમ અને કદાચ એમાં એવું હોય કે સરકારે એજન્સી નક્કી કરી તો એમાં બી એવું રજૂઆત કરો કે 2800 રૂપિયાની કોઈ દિવસ એલઈડી આવે જ ના. માર્કેટની અંદર 550 થી 950 રૂપિયાની અંદર એલઈડી મળે. આપણી વાગરા પંચાયતમાં 108 નંગ એલઈડી આવી છે. એનું પેમેન્ટ 2,88,000 ચૂકવાયું છે. એના વિષયમાં લોકોને કહો કે આ વિષય કઈ છે. જેમ પોર્ટલ આવે ને તાલુકા પંચાયતનો કઈ જવાબ જતા રહ્યા એમને બી જાણ કરજો કે સરકારમાં જો ફ્રોડ થતું હોય ને તો એ રોકે. બરાબર 108 કહેતા હતા ને જે હા 108 નંગ છે. બરાબર. એ લોકો અને કઈ નાઈકી ડેલીમાં કહેજો. જિલ્લામાં અથવા તાલુકામાંથી મંજૂર થઈ જશે હા. વીજળીકરણનું કામ. બરાબર. જેમ તમારે પોર્ટલમાં ટોલવાની જેમ જરૂર નહીં. 2800 રૂપિયા છે બેન જેમ પોર્ટલમાં ખરીદી કરવાની આ સ્ટ્રીટ લાઇટ હોય ને જેમ પોર્ટલમાં એની પ્રોસેસ થાય. બરાબર. એટલે ટેન્ડર બહાર પાડવાનું થાય. ટેન્ડર ભરે અને એ ઉપરથી મંજૂરી મળે પછી આગળ એનું એ કેન્દ્ર છે વત્તા બીજા વહીવટ માટે આટલું મોટું બજાર છે, એસટી ડેપો છે, મહિલાઓ માટે પેશાબ કરવાનું અહીંયા આગળ કોઈ જગ્યાએ જાહેર સ્થળોએ કોઈ સારી સુવિધા છે મને બતાવો. એ તો એવું કહે છે કે મનીષભાઈ મંજૂર કરેલી છે. મંજૂર કરેલી છે જગ્યા આપો છો તમે, ઠરાવ કરો છો. ઠરાવ થઈ જ ગયેલો છે. લાવો ઠરાવ આપો મને. કેટલા વખતથી સરદાર બાગમાં બનાવવાનો ઠરાવ થઈ જ ગયેલો. લાવો એ ઠરાવ તો મોકલાવો મને. તમે મોકલાવો છે ને કેટલા વખતથી ક્યાં વખતથી તમે કીધું કે ઠરાવ થયો બેન, બેન લાવો તો ખરા. બેન તો કરો. કરવાનું છે. જો એમાં પેલા દિવસે બેન, તમે આની પુરુષ કમિટી કે મોટી કમિટી લાવો. મહેશભાઈ વાત કહી છે. મહેશભાઈ એવું કીધું તમે તે દિવસે એવું કીધું કે મહેશભાઈ જગ્યા સરદાર બાગમાં નક્કી કરી એવું કીધું. હા, તમે નક્કી કરી એવું બોલ્યા હતા. પણ તમે ઠરાવ કેટલા વખતથી નથી નજર પર આ છે તો કોઈ પાર્ટીની અંદર કેમ નથી આવતા? એ બાંધકામો કેમ નહીં આવતા? કાલે પરમિશન આપો છો ટેકો આ છોકરાને? ના ના તમે કાલે પરમિશન આપો છો ટેકો છો? ચર્ચા થઈ છે, ચર્ચા થઈ પણ તમે જવાબ તો આપતા નથી અમને. એ મારી જવાબદારી, હું પરમિશન અપાઈ દઈશ. બસ. બેન બધામાં પેલી ગણના પેલી સ્ટોરી ખબર છે? મારા નામથી છે આપજી ખબર? હવે ભેદભાવ થવો નહીં જોઈએ બેન મારા ગામની મય. સટબાંગના ડીજે વાળા લોકો છે મારા ગામની મય. એવું થવું નહીં જોઈએ. સોનીની અરજી આવી હતી ત્યારે શું થયું? સોનીની દુકાન બનતી હતી ત્યારે મેં અરજી આપી મારા નામથી છે. શું થયું એમાં? નોટિસ આપેલી છે ને એને. કોઈ નોટિસ આપ્યા પછી એની જગ્યા પર તો બહાર છે. એના માપ પ્રમાણે જ કામ કરે. અરે આજે માફી લેવાનું. આજે માફી લેવાનું સ્થળ નહીં. જો હું વધારાનું બાંધકામ તો નીકળે તો પંચાયત તોડશે ને. એક પ્રશ્ન મહિના પછી તમે આવો મને પૂછ કાઢો તો ના ચાલે. મહિના પછી તમે પૂછ કાઢો તો કેવી રીતે ચાલે? એને બનતા જ અટકાવવું જોઈએ ને તમારે. ને બંટાને તે વખત નથી આવેલી છે. ના ના વાઘ લવાણો ખાઈ ગયો એટલે કે બાજુવાળાને પરમિશન આપેલું છે ભાઈ. બાજુવાળાને પરમિશન આપેલું છે ને તમે એને એવું કહો કે ગેરકાયદેસર છે કેવી રીતે માનવામાં આવે? આપવાનું બધાને આપવાનું ભાઈ કોઈને જ નહીં આપવાનું. એવો વિવાદ શું કામ કરો છો તમે ગામની બાજુ? અરે કેટલી દુકાનોને કેટલું બધું ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયેલું છે. બેન, એક જ ડબલ માળની દુકાનો બને કેટલો વેરો કરે? પરમિશન નું માંગુ ને તો ડબલ માળની દુકાન બને પંચાયત કેટલો વેરો કરે? મેડમ આપણે રસીદ આપીએ છે. કેટલો વેરો ભરે? ગામ તમારું વિસ્તાર કઈ ગયો છો? મૂકવાની જગ્યા હતી. અત્યારે ડબલ દુકાન બને ઉપર. જો એક પહેલા 850 હતું. અમારી મીટિંગમાં ચર્ચા થઈ જે ડબલ માની છે ને એનું ઉપરનો 850 કરી દેવાનો, નીચેનો ઓ મેડમ, મારી વાત સાંભળશો? ઓ મેડમ. બતાવી લેવાનું. બરાબર.
કોઈનો વાંધો નહીં ઓ ને મેડમ આપણે જગ્યા આપેલી છે પંચાયતે ખાલી 8 ફૂટ આની માટે કેબિન માટે આ પાકી દુકાનો થાય છે જવાબદારી તમારી છે બરાબર 8 ફૂટની જગ્યા છે ખાલી કેબિન માટેની કોઈ હોય રસીદ જોઈ લો તમે કેબિનની જ રસીદ છે કોઈ ઘડી જોવે અમે જગ્યા તો અમે તમે મોટાડી બને છે તે જોઈ બાજુમાં દુકાન બને છે તે નથી જોઈ તમે જોઈશ છે કે નહીં જોઈ રોજ આવતા જતા જોઉં છું કાં જુઓ છો કાં આગળ જુઓ છો ખાલી કેમ રહે નાના આરોગ્યમાં દુકાન બની તે જોઈ છે? એ બી